पाया आनंद जगत विच, पाया आनंद जगत कल कारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक जगत विच कल तारण गुरु नानक आया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारिया सिख गुरु साहब की बख्शी फतेह दी एक बार सारी रसना सांझ करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी हुण अरदास शामिल होने जा रहे हाँ ते अरदास साडी एक मर्यादा का भी अंग है। अरदास ते सारा पंथ टिकिया है ते अरदास ते साडी आस्था, साडा विश्वास 10 गुरु साहिबान, शहीद, 5 तखत, 40 मुक्ते, हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया, जेड़े वंड छकदे हन, सारे शामिल हन। अरदास विच जोदड़ी हुंदी है सरबत्तर दे भले दी भी। सो अरदास विच असी सारियां ने शामिल होना है। साडी भैन जी अमृता जी ये अरदास पढ़ रही हन ते असी सारियां ने अपने अपने आसन ते खड़े होकर अरदास शामिल होना है। जिस वेले वाहिगुरू दी झनकार आवे, आवाज़ आवे, अपने कंठ तो हिरदे तो अपनी पुकार लगानी है। तुहाडी पुकार तुहाडे अपने मनोरथां लई होवेगी। इस करके अरदास विच सारे पंथक अरदास आओ जुड़दे हाँ जी। अरदास एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्यावे, फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौनित आवे थाए, सब थाई होई सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय। 10 पातशाहियां जी दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलना जी वाहिगुरू। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वन छकिया। देख चलाई तेग वाही, देख के अंडित कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलना जी। जिन्हां सिंघां सिंघनियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए,
खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, पर धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी बोलना जी। वाहिगुरू। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित आवे, चित आवन का सदका सरब सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रचिया रियायत, देख देख फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल वाले बोलना जी। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, परोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी दे स्नान, चौंकियां चंडे बूंगे, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार, बोलना जी। वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मत दा राखा आप वाहिगुरू। हे अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਸਰਬੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗਿਸ਼ ਗੈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗਵਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Respected members of the audience, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. As the world welcomes the 550th Holy Prakash Gurpurab of Shri Guru Nanak Dev Ji, I compliment United Beat Khalsa for organizing this beautiful and unique seminar on the life and teachings of Shri Guru Nanak Dev Ji. It is a privilege for me to be part of this beautiful seminar. About a month back, Sardar Kiranjit Singh Anand, who first conceived the idea of holding this seminar cum workshop by his group United Beat Khalsa, shared the idea with me and sought my opinion on the same. Over the last 5 years or so, United Beat Khalsa has earned a great reputation for the sevas undertaken by the group of dedicated young Sikh men and women. Over the last several years, a vast section of the younger generation of Sikh Sangat was gradually getting disillusioned by the paid kathavachaks, paid parcharaks and paid kirtaniyas of repute, who would negotiate with various gurudwaras to dictate the price and terms on which they would be willing to enthrall the Sikh Sangat with their oratory skills and Gurbani singing. At times, they would deviate away from the desired subject to some controversial topics and radical views, which would often upset the Sikh Sangat. Sardar Kiranjit Singh told me that he was confident that a unique seminar could be organized by inviting renowned scholars who had done a lot of genuine research on Sikhism and were authorities on the subject, and who would be more than willing to do Nishkam Seva by sharing their knowledge of Sikhism and teachings of Shri Guru Nanak Dev Ji. After days of discussion, we zeroed in on the names of two eminent scholars, namely Dr. Harbhajan Singh, former director of Punjabi University, Dehradun, and Dr. Inderjit Singh Gogwani, principal Khalsa College School, Amritsar. Now the question arose whether they would agree to the request to come over to Calcutta and give a speech in the seminar. What if they turned down the request? Keeping our fingers crossed, we decided to approach these eminent scholars and request them to consider our request. By the grace of Vaheguru, these eminent scholars were pleased to accede to our request and give their kind consent to spare their valuable time to come to Kolkata and share their knowledge with the audience on the life and teachings of Shri Guru Nanak Dev Ji. And the rest is history. We are fortunate to get the privilege of listening to these eminent scholars. While they will be speaking, if any member of the audience wants to take notes, he can approach any of the volunteers and ask for a notepad and pencil, and the volunteers would be pleased to provide the same. Meanwhile, by the time notepads and pencils are being distributed, I would like to briefly highlight in English some of the teachings of Shri Guru Nanak Dev Ji for the benefit even of the small section of non-Punjabi speaking audience. Guru Nanak Dev Ji believed in Ik Onkar, God is one, even though he is called by different names by followers of different religions. And God can be attained with the grace of a guru or teacher who alone can show the path that leads to realization of God or Akal Purakh Vaheguru.
Sat Nam means God's name is the eternal truth. Karta Purak means God is the sole creator. Nirbhav means God has no fear. Nirvair means God is free from malice and has no enemies. Akal Murat means God is timeless and formless. Ajuni means God was not born and will not die. Sai Bhang means God is self-existent, that is not created. A Sikh is always to speak the truth. Sunaisi Sach Ki Bila. He has to shun the 5 evils: Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar, that is lust, anger, greed, attachment and ego. He has to follow the principle of Van Chakna, Kirat Karni and Naam Japna. Van Chapna means sharing with others and helping the needy. Kirat Karni means making an honest living. Naam Japna means chanting the holy name Vaheguru and thus remembering God at all times. Realization of God can be achieved not through ritualism, idol worship, superstitions, superstitious beliefs and practices, but by following Sikh principles. Sikhism is the only religion in the world which believes in gender equality and coexistence with all human beings, irrespective of their faith and religion, treating all of them as equal. This principle is enshrined in the words Sarbat Ka Bhala, goodwill and welfare for all. I end now by once again complimenting United Veer Khalsa for organizing this unique seminar and hope everyone will benefit from the lessons learned from this seminar and make their life sublime. Kindly maintain silence and listen to these eminent scholars who have come all the way to Kolkata for this seminar, and please benefit from the pearls of knowledge about the life and teachings of Guru Nanak Dev Ji, which they are going to share with us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਦੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੀਬ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ IPC ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਰਬੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਬਗੈਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 11:30 ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਗੇ
ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗਵਾਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਹ 'ਚ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। मंच ते सुभाईमान सत्कार शख्सियतां, विद्वान सज्जन, मेरे सामने सुभाईमान समूह भैनों भरावो, गुरु खालसा जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये सैमीनार जो गुरमुख प्यारिਆਂ ने आप सब के सहयोग नाल उलीकिया है, गुरु नानक पातशाह महाराज जी के 550 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित है। तकरीबन हिंदुस्तान तो बाहर 160 देशों के विच गुरु नानक नाम लेवा वसते है। जिथे जिथे भी वसते है उत्थे ही बहुत उत्साह दे नाल, उमाह दे नाल, चाओ दे नाल सतगुरां दा प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। कालजां ने, स्कूलों ने, यूनीवर्सिटी ने, संप्रदावां ने, टकसालां ने, हर संस्था जो भी गुरु ग्रंथ, गुरु पंथ नूं कार्यशील है, उन्हां सारियां नूं ही मुबारक है जिथे जिथे भी कोई कारज कर रहा है, क्योंकि असीं सारे ही गुरु दे पैरोकार भी हैं, गुरु दे देणदार भी हैं। इसलिए मैं कहना हुन्ना कि धरती के किसी भी कोने में कोई भी संस्था, कोई भी जथेबंदी जे भाव ते भावना नाल कारज कर रही है, उन्होंने मुबारक है। बहुत कुछ आप जानते हो, बहुत कुछ गैन किया जाना रागी सिंघां वल्लों, ढाडी सिंघां वल्लों। गुरु नानक पातशाह जिन्हां बारे भाई गुरदास जी का कथन है, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। गुरु नानक आमद बहार आमद, सतगुरां दे प्रकाशमान होण दे नाल इस संसार तो अज्ञान दी, जबर दी, जुल्म दी, अंध विश्वासां दी धुंद मिटी। डॉक्टर तारण सिंह होरां बड़ा प्यारा सुंदर लिखिया है कि साडे कोले हनेरे दा इलाज है, साडियां रोशनियां, साडियां लाइट्स, साडी मसनूई खोज, पर जद धुंद पवे, धुंद दा इलाज जां धुंद नूं केवल सूरज ही दूर करदा। ये प्रकरण बड़ा प्यारा है। एक पासे धुंद है, एक पासे सूरज है। असी भारती लोग जानते हैं जद धुंद बहुत गहरी हुंदी है, असी दिन के समय भी सफ़र करन लगे इसलिए डरते हैं कि साडियां ये रोशनियां, ये गड्डियां दीयां लाइटां ये फेल होके रह जांदियां, और असी दिन के वेले सफ़र करते भी साडे विच एक डर हुंदा है। पर असी उडीक करते हैं कि सूरज उदय होएगा, प्रकाशमान होएगा। इस धुंद का इलाज है ही सूरज है। जिवें सूरज के प्रकाशमान होण नाल रात के टिमटमाउंदे तारे मिट जाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है। टिमटमाउंदे तारे क्योंकि काव रूप है, अज्ञानी लोग, पखंडी लोग, जालम लोग, जुल्म करने वाले लोग, ये भी धरती ते कई बारी छोटे छोटे टिमटमाउंदे तारियां की तरह हुंदे ने, जिन्हों केवल सूरज का प्रकाश ही दूर करता है। क्योंकि गुरु नानक पातशाह केवल पंज भूतक शरीर का नाम नहीं, पंज भूतक शरीर का नाम नानक है।
ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ, ਲੇਖਕ ਵਰਗ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਂਦੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਂਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਊਠ, ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ, ਕਾ ਫਾਰ ਕਲਮ, ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ। ਇਲਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਤੇ ਰੱਟ ਬਣਿਆ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲੋ ਚੂਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੋਤੇ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਦਾ ਰੱਟਾ ਹੈ। ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਤੇ ਰੱਟ ਬਣਿਆ। ਰੱਟਾ ਕੇਵਲ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਪੈਂਦਾ, ਖੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਆਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ। ਰੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਾਰਕ 33% ਜਾਂ 40% ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਲਮ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਐਪਲ ਬਾਰੇ 20 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਮੈਡਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਲਵਾਯੂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਲਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਅਕਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਐਪਲ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਊੜਾ ਊਠ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਊਠ ਬਾਰੇ 20 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਊਠਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਢਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਠੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚਾ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਤੇ ਭਜਨ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੌਦਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖੱਟ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆਏ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਿਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮਿਰਾਸ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਿਰਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭੰਡ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਭੰਡੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਓ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਓ। ਫੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਪਖੰਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫੱਕੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉ ਵੀ ਧਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫੱਕੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਨ ਵੰਡ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ, ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਦਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਜਗ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ 24 ਆਵਰਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ। ਬਾਇਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਟ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹਦਾ ਵੇਟ 1450 ਗ੍ਰਾਮ। ਜੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ, MA ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਘੜੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਦਿਲ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਕੇਵਲ 24 ਆਵਰਸ 24 ਘੰਟੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ। ਇਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਗਿੱਦੜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕੋਈ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਹਵਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਆਸਤਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਜੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਮਨ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੇ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਰੌਠੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਲਏਗਾ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ, ਈਰਖਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਰ। ਜਿੰਨੇ ਡਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਚੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ 250 ਨਾਮ ਨੇ ਸਮਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਜਲ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਬ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ 174 ਨਾਮ ਸਮਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੈਸੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾਰ, ਗੋਪਾਲ, ਗੋਸਵਾਮੀ, ਬੀਠਲ, ਭਗੌਤ, ਭਗਉਤੀ, ਸ਼ਿਵ, ਸ਼ਿਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਔਰ 174 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬੈਸਣ। ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਣਾ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਟਰਮ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ, ਸੁੰਦਰਮ, 3 ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ। ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਅਮ ਸੱਚ, ਸ਼ਿਵਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਸੁੰਦਰਮ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੋਹਜ ਕਲਾ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ 3 ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ 16 ਅਰਥ ਨੇ ਤੇ ਭਗੌਤ ਦੇ 6 ਅਰਥ ਨੇ। ਭਗੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਭਗੌਤ ਲਿਖੀਏ ਤਹਿ ਉੱਪਰੇ ਕਰ ਪੂਜੀਏ ਨਮਸਕਾਰਨ, ਤਰ ਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗੌਤ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਗੌਤ ਦਾ ਅਰਥ, ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਲਈ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗ ਸ਼ਾਹ ਵੀਰਾਂਗਣ ਭਾਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਪਰ ਭਗਉਤੀ ਇੱਕ ਛੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਉਤੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਰ ਬੋਲਿਓ ਹਰ ਸੁਣਿਓ ਹਰ ਗਿਓ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਹਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮੇ ਮਿਲ ਗਿਓ ਹਰ ਉੱਠ ਚੱਲਿਓ ਨਿਰਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹਰ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਨੇ ਹਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 44 ਅਰਥ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਰ ਬੋਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੱਡੂ। ਡੱਡੂ ਬੋਲਿਆ। ਹਰ ਸੁਣਿਓ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਪ। ਸੱਪ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਰ ਗਿਓ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਸੱਪ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਤੋਂ ਹਰਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਫੇਰ ਡੱਡੂ ਆ, ਦੂਜੇ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਆ। ਡੱਡੂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਹਰ ਉੱਠ ਚੱਲਿਓ ਨਿਰਾਸ਼, ਤੇ ਸੱਪ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਡੱਡੂ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੈਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਹੱਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ, ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।
क्योंकि समय नाल बंदे विच ये विकास आउंदा है कि पढ़न लई ये उम्रां बहुत छोटियां ने। तो गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने ये समाज नूं जागृत कीता, क्योंकि इत्थे संगीत नूं भी चंचल मन्निया। जिहड़ी साडी तख्त ते जिहड़े लोग उदों मुगल जां बैठे ने, ये कहंदे कि संगीत चंचल है। सतगुरु कहंदे कोई वस्तु बुरी नहीं हुंदी, तुसीं उहदी सदवरतों करदे हो कि दुरवरतों करदे हो। इसे संगीत नाल अकाल पुरख का शब्द भी गाया जा सकता है, पर इसे वाजे तबले नाल गंदे गीत भी गाए जा सकते। च वाजे तबले का कसूर नहीं है, इहदे विच साडी सोच दा है, असीं इहदी वरतों किस रूप विच करदे हैं। जिस संगीत की मनाई है उस धरती दे उत्ते गुरु नानक पातशाह बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दसाई, बाजों गुरु गुबार है करदी सुनी लकाई, बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। गुरु नानक पातशाह महाराज जिन्हां नूं जाहर पीर जगत गुर बाबा कहा, ते जगत विच कोई सीमा संसार दी नहीं रह जाती। ये तो समुची लुकाई नूं प्रकाशमान करने वास्ते, ज्ञान वंडण वास्ते सतगुरु जी गए। और जिस संगीत नूं समाज चंचल कहंदा, सतगुरां ने शब्द संगीत दे सुमेल दे नाल जिहड़े लोकां दे विश्वास है कि मनुख बदलदा नहीं, सतगुरु कहंदे बदलेगा और बदलिया। चाहे वो ठग है, सज्जन ठग दी साखी तुसीं सारे जानदे हो, पर एक शब्द की चोट है जिन्हों कबीर साहब ने बयान किया, कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परयो करेजे छे। कई बारी शब्द बंदे दे हिरदे विच इन्ना सीधा वार करदा है, कई बारी मेहणा भी वार करदा है। बहुत सारा साडा जिहड़ा किस्सा काव है, कई बारी किसी का मेहणा दिता होया भी समय सिर बंदे नूं सीधे राह पा दिंदा है। कई बारी शब्द की विचार शक्ति मनुख नूं बदलदी है। और गुरु नानक पातशाह महाराज जी का समुचा जिहड़ा इतिहास है, जीवन इतिहास है, चाहे वह नूरशाह जादूगरनी है, चाहे वह बंगाल के जादूगर ने, चाहे वह कौडा राक्ष है, चाहे वली कंधारी है, चाहे सज्जन ठग है, सतगुरां ने चेतनता दी कि बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंझ वसन, घुट घुट जियां खावणे बग्गे ना कहियान। बगला क्योंकि चिट्टे रंग का है, और चिट्टा रंग जिहड़ा संतगिरी का पवित्रता का प्रतीक है। सतगुरां ने एक शब्द की चोट है कि बगला है, बगला बग्गा ही उहदा लिबास है, तीर्थां ते वसदा है, पर उहदी जिहड़ी पंजाबी च को करतूत है वो है कि जियां नूं खाण दी, डड्डियां मच्छियां का शिकार करना। कहंदे कि ये कहाउण दा हकदार है, इहदा लिबास, इहदा बाहरी रूप। ये हुण सज्जन ठग शब्द की चोट नाल सतगुरां दे चरनां ते टैंदा, और तलंबे की सरां जिहड़ी है वो साडी धर्मशाला पहली बनदी है। क्योंकि गुरु नानक पातशाह महाराज होण, भाई मरदाना जी की रबाब होवे, ते सुनन वाली मैं कहना भावें सज्जन वाली बिरती होवे, मनुख का विकास हो जाता है। जिहड़ा संसार कहता कि ये बदलदा नहीं, सतगुरां ने वो बदलिया। इसलिए गुरु नानक पातशाह महाराज जिन्हां दे आपां सिद्धांतां बारे अक्सर किरत करो, नाम जपो, वंड छको का विचार करते हैं, असल में सतगुरां ने चेतनता दी कि जिस गॉड अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु राम नूं तुसीं मनदे हो, वो करता है, वो सदा कार्यशील है, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ वाला वेला नखट्टू मंगता हो ही नहीं सकता। इसलिए जिहड़ा सिख समाज ने ये जिहड़ा किरत दा ये कंसैप्ट कहो, सिद्धांत कहो, जाविया कहो, सिक्ख्या कहो, उपदेश कहो, इहदे ते जिहड़ा पहरा है, ये सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी की बरकत है, शक्ति है कि रब जे तुहाडा सदा कार्यशील है तो उस रब नूं तुसीं किसी भी नाम नाल, चाहे बीठल कहंदे हो, गोपाल कहंदे हो, गोस्वामी कहंदे हो, भगौत कहंदे हो, शिव शिवा कहंदे हो, पर वो हमेशा जे करता है, कार्यशील है, तो तुसीं भी कार्यशील हो। इसलिए किरत का मतलब केवल हल वाउणा नहीं है। किरत तुसीं कोई अध्यापक है उसका पढ़ाउणा किरत है, विद्यार्थी का पढ़ना किरत है, प्रबंधकों का प्रबंध करना किरत है, किसी की दुकानदारी है उसकी वो किरत है, किसी की लिखना किरत है। ਇਹਦਾ कोई एक रूप नहीं, पर जो भी किरत करता है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਰਸਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੂਟਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਾਦਰ ਤਾਂ ਹਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਜੁਆਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੀਏ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਕ ਦਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਕੰਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ, ਵਿਚਰ ਵਿਚਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਾ। ਬੇਅੰਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਤਰਕ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਆ, ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਰਕ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਹੀ ਤਰਕ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਤਰਕ ਕਰੋ। ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਮੰਗ ਕੇ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਸੋ ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਚਾਰਾ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ। 10 ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕਰ ਮਾਨਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਗਦ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਇਓ, ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨ ਪਾਇਓ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭਹੂ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿਧ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਸਿਧ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 10 ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭਹੂ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿਧ ਪਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਆਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ, ਸੋਟੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੋਟਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜਿਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤ ਲੁਹਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਮਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਲ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ। ਮਲ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਖਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਪਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਇਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਇਲ ਕੂਕਦੀ ਹੈ। ਕੂਕਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਤੇ ਰੱਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਮਾਣ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਮਾਣ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਭੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ? ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੁੜ ਪਾਓ। ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ।
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੂਏ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹੂਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 16 ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, 64 ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ, 32 ਕਲਾ ਸਲੱਖਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 32 ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਉਣਾ, ਪਰੋਣਾ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ, ਇਹ 32 ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈ। 16 ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਰਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਕਤੀ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਵੀ, ਅਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਰਾਜ ਰਾਵਿਆ ਮੰਦਾ, ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਚੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਿੱਖ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਮਾਣੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੁੜ ਪਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹੂਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਲਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਾਸਕ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ। ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ। ਅਸੀਂ ਯੂਰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ, ਜਦ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਇਹ ਰਸਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ 10 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਜਦ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡੂੰਘਾ ਉਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਡੂੰਘਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਉਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡੂੰਘਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਡੂੰਘਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਬਾਪੂ, ਬਾਪੂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਏ ਨੂੰ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭੂ ਗੋਲ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਪੂ। ਬਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥ, ਜਿਵੇਂ ਬਾ ਅਕਲ ਬੇਅਕਲ। ਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਨੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾ ਅਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਸਾਥ ਹੈ। ਬੇਅਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਏ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਭੂਮੀ ਐਨ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਭੂਮੀ ਰਾ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਏ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਭੂਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭੂਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਤੀਜੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੂ ਤੀਜੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਏ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਭੂ ਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਭੂ ਤੀਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਅਰਥ ਭੂਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਭਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਹੋਵੇ, ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੜ ਫੁੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫੁੱਫੜ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਸ਼ ਅਰਥ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਮਕਰਨ, ਚਿੜੀ ਦਾ ਚੀਂ ਚੀਂ, ਕਾਂ ਦਾ ਕਰਲਾਉਣਾ, ਕੋਇਲ ਦਾ ਕੂਕਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 50 ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਗਜ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ 2.5 ਗਜ ਦੀ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ 5 ਗਜ ਦਾ 2.5 ਗਜ 50% ਸੀ। 2.5 ਗਜ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਗਜ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਗਜ ਆ ਉਹ 50% ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ 50 ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਆ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਅਪ ਸੀ, BAG ਬੈਗ UP ਅਪ। ਬੈਗ ਅਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਬੈਗ ਅਪ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੀਓ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਜ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ। ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ ਪਾਓ। ਭਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੱਠੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਪੱਠੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਤਜ ਫਿਰ ਉਨਹੀ ਕੇ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤਾਂ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਮੱਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ। ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਰਾਜਾ ਇਹ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਐਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਨ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੌ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਰਬਾਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਵਸਾਦਾਨ ਭਰੋਸਾਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਰਾਜਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬੰਨ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲ ਕੇ, ਖੀਰਾਂ ਡੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਡੋਲ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੈ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨਾ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੋ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਮਸਾਣ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨੇ ਬੁਝਾਤੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ, ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੰਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ, ਵੈਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਚਰਿਤਰੋਪਖਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਭੂਪ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦੇ। ਭੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ ਗ੍ਰੀਡੀ ਡੌਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਾਏ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੋਰਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੰਤਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੰਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਨਾ ਤੰਤਰਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਧੂਣੇ ਤਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੂਣੇ ਲਾ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਉਜੜੇਗਾ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਏਗਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਬੱਠਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੋਇ ਰਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੀ ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਨੂਈ ਹੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰਿੰਗ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰਿੰਗ, ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ, ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰਿੰਗ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਮੌਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੈ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ, ਪਸ ਕੋ ਮਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸਿਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ,
ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲਈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਈਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਕ ਮਲ ਹਾਰੀ ਗਜ ਗਧਾ ਵਿਭੂਤ ਧਾਰੀ ਗਿਦੂਆ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ। ਖੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗੰਦ ਮਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਕ ਮਲ ਹਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਖਾਂਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਟਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਜੇ ਗੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਰ ਤਾਂ 24 ਆਵਰ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਜ ਗਧਾ ਵਿਭੂਤ ਧਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੇਟਣੀਆਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਧੂਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਰ ਵਿਭੂਤ ਧਾਰੀ ਤੇ ਗਧਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗਿਦੂਆ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ। ਗਿਦੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾऊं ਗਿੱਦੜੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾऊं। ਚਿੜੀ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਬਾਜ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਬਾਜ ਉਹਨੂੰ ਜੁर्रा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਚਿੜੀਆਂ ਜੁर्रे ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਨਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫੀਮੇਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿੜੀ ਤੇ ਬਾਜ, ਇਹ ਬਾਜ ਨਾਲ ਚਿੜੀ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਦੜੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾऊं। ਗਿੱਦੜ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਦੂਆ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸਾਣਾ 'ਚ ਲੁਕਦਾ। ਜੇ ਮਸਾਣਾ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਿੱਦੜ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਗੂ ਮੱਠ ਵਾਸੀ। ਘੁੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੱਠਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੱਠਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੱਗੇ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ ਮਿਰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਘੁੱਗੂ ਮੱਠ ਵਾਸੀ ਲੱਗੇ ਡੋਲਤ ਅਮਾਸੀ ਮਿਰਗ ਤਰਵਰ ਸਦੀਵ ਮੋਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਤਰਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਹੇ ਹੀਜ ਕੋ ਵਡਈਆ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਸਦੀਵ ਪਾਉ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੰਦ ਸਾਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਜੜੇ ਨੂੰ, ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਏ ਭਾਈ ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਫਲਸਫਾ ਇਹ 500-600 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਏਕ ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ ਛੀਨ ਕੈਸੇ ਕੇ ਤਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਪਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਊਣੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਹ ਲਈ ਫਿਰ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣ ਗਣ ਜੋਤਕ ਕਾਂਡੀ ਕੀਨੀ ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣਾਵੇ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੀ ਸਭ ਸੈ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦੋ ਨ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਤਾਂ ਵਾਜਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸੈ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਆਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਬੰਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਰਸ। ਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ
ਲੋਕੀ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਊਠ ਲੱਦ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖੂਹ ਖੋਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਡਏ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਵਹਿਣ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਖੂਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਛੱਪੜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਟੋਭੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਢਾਬਾਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਕੋ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ, ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਏ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੋਭੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਪੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੋਭੇ ਖੂਹ ਉਛਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਉਛਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹਰਿਆਵਲ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਟੀਕਾਕਾਰ ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਵੈ ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਲ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੌਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ 550 ਸਾਲੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਉਹ ਹੈ ਚੇਤੈ ਏਕ ਤਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਏ ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ, ਪਤਝੜ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ, ਪਤਝੜ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ।
1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, 20-22 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। 1952 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ 62 ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤਾਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ 10-12 ਕਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਕਰੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਕਰੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਰਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਸੁਭਾਗਮਈ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲਕੱਤੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਿਆ ਪਰ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।